హీరోయిన్ ఆధారాలతో విజయవాడ సిపి రాజశేఖర్ బాబును కలవబోతోంది జత్వాని. అనంతరం విచారణ అధికారి ఏసీపీ స్రవంతి రాయ్తో కూడా భేటీ కాబోతోంది. హీరోయిన్ కేసుపై 4 రోజుల్లో డీజీపీకి సిపికి నివేదిక ఇవ్వబోతున్నారు అధికారులు. తనను తన కుటుంబ సభ్యుల్ని కీలక వైసీపీ నేత కొందరు ఐపీఎస్ అధికారులు అన్ని రకాలుగా వేధించారంటూ ఆరోపిస్తోంది జత్వాని. ఎవరిని వదిలిపెట్టను, అందరినీ బయటకు లాగుతానంటూ జత్వాని అంటోంది. ఏపీ ప్రభుత్వంపై తనకు నమ్మకం ఉందన్న జత్వాని ఈ కేసులో ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదంటోంది. కొందరు ఐపీఎస్ అధికారులు తనను చాలా వేధించారంటూ జత్వాని ఆవేదన చెందుతుంది. తనను తన కుటుంబ సభ్యుల్ని కీలక వైసీపీ నేత చెరపట్టి వేధించారంటూ జత్వాని కన్నీటి పర్యంతమైంది. మొత్తం మీద జత్వాని ఇవాళ విజయవాడ చేరుకుంటుంది. ఇవాళ విజయవాడలో ఎంక్వైరీ నిమిత్తం ఆమె ఏసీపీని కలవబోతోంది. తర్వాత ఆ రిపోర్టు డీజీపీకి సిపికి వెళ్ళబోతోంది. ఇవాళ ఆధారాలతో విజయవాడ సిపిని రాజశేఖర్ బాబును కూడా జత్వాని కలవబోతోంది. తర్వాత ఏసీపీ స్రవంతి రాయ్తో ఆమె భేటీ కాబోతోంది. ఎస్, అసలు ఏం మాట్లాడింది, భేటీకి ముందు హీరోయిన్ ఎలా స్పందించి, దీనికి సంబంధించి పోలీసులకు అధికారులు కూడా ఏమంటున్నారు ఒకసారి చూద్దాం. सरकार की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और सब पे पूरा भरोसा है, तो आई बिलीव जस्टिस विल बी सर्व। राइट। जब जी आपने बहुत सारे मुसीबत आपने झेला है, आपने सबसे ज़्यादा किन लोगों से आपको वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि आपके परिवार के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि आप उनके खिलाफ भी वहाँ की पुलिस ने कार्रवाई की है? तो हरास माई फैमिली, मेरे माँ बाप 70 से अबव हैं, मुझे क्रश करने का और कोई तरीका नहीं मिला तो मेरे परिवार का गला दबा दिया. I just want the government to make sure this doesn't repeat with anybody else ever. चटनी जी, आप देखिए, एक आखिरी सवाल है आपसे. आप जाने वाले आंध्र प्रदेश में आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे, तो ज़्यादातर अपने जिसमें पॉलिटिकल लोगों का भी नाम आ रहा है, कई अफसरों का नाम है, जिसमें ज़्यादातर आपको तकलीफें पहुँचाई आपको और आपके परिवार को. एक इतना मेजर झूठा केस डाल के पूरे मेरे परिवार को किडनैप कर लिया. अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि ये किस लेवल तक मैनिपुलेटेड था. कंडीशनल सपोर्ट इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. All I want to say right now is so many powerful men have abused their position, power, authority, legal prowess, contacts with the sole motive of benefiting monetarily from unlawfully and wrongfully character assassinating me. You know, I have full faith in God and the government of Andhra Pradesh and the government of India at large that will not let innocents suffer like this. I thank you all for your support. क्या आपको लगता है कि अब आंध्र प्रदेश आप जाने वाले हैं, क्या उनकी सरकार से आपको उम्मीद है कि आपके साथ इंसाफ हो? I have full faith. I have faith in my innocence, and I'm sure that the government is going to help that come out and will punish the culprits severely so that they cannot repeat this with anybody else, any vulnerable woman otherwise. आपके अफसरों ने, बहुत सारे अफसरों ने अपने नाम लिया है, वो दोस्ती कैसी की थी, किस तरह से आपके अटैच होते? आंध्र प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम आपके साथ हैं, ये सरकार का कहना है. अब जो कंप्लेनेंट था वो दुनिया के सामने में जिस पे मल्टीपल क्रिमिनल केसेस आप इंटरनेट पे देखेंगे हैं, उनके अगेंस्ट 2014 में कुछ 10 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस थे, उसके बाद पता नहीं कितने हैं. तो ये सब तो आउट इन द ओपन है. अभी किस लेवल तक ये मैनिपुलेटेड था, दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. बट वन थिंग आई कैन कमेंट फॉर श्योर, many people have benefited monetarily out of this, out of butchering me. Many people have benefited out of this. फिलहाल तो आपका तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद के अंदर है, आप विजयवाड़ा कब जाएंगे और वहाँ पे किससे मिलेंगे, क्या बातचीत होने वाली है, क्या Let's wait for that. ఫిర్యాదు చేశారు, ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దాన్ని ఇమీడియట్గా టేకప్ చేయటం, దీని మీద ప్రత్యేకంగా ఒక మహిళా అధికారిని కూడా నియమించడం, మహిళా అధికారిని బేస్ చేసుకుని మహిళా అధికారితో విచారణ కూడా జరిపించడం కూడా జరుగుతుంది. డెఫినెట్గా ఇందులో ఎవరైతే వాళ్ళు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అవనేయండి, పొలిటికల్ లీడర్స్ అవనేయండి, ఎవరున్నా కూడా ఆ అమ్మాయికి జరిగిన అన్యాయానికి న్యాయం చేకూర్చే దిశగానే ముందుకెళ్తాం.
ఎవరైనా చట్టం ముందు ఎవరైనా ఒకటే కదా, సీనియారిటీ జూనియారిటీ ఏముంది? ఐజీ క్యాడర్ ఆఫీసర్స్తో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ ప్రమేయం నిర్ధారించే టైంలో మీరు ఇచ్చిన ఆఫీసర్కి సరిపోతున్నారు. ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ ఇస్ ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్. ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ ఏదైనా ఎంక్వైరీ ఆఫీసరే. ఎంక్వైరీ చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తారు. ఆ రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా చేయాలి ఏంటన్నది అందరూ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కలిసి కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కానీ ఒకటి నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి నేను హోమ్ మినిస్టర్గా బయటకు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత కూడా చెప్పాను, మీరు వర్క్ చేయాల్సింది గవర్నమెంట్కి ప్రజలకి, జవాబుదారీతనం గవర్నమెంట్కి ప్రజలకి. ఏవో పోస్టింగుల గురించో లేకపోతే మెహర్బానీల గురించో వాళ్ళ దగ్గర గొప్పతనం గురించో కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది ఆఫీసర్ చాలా లో పర్సన్, అదే 10% 15% ఆఫీసర్స్ ఏం చేశారంటే అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. ఆ అత్యుత్సాహానికి పరాకాష్ట దాని పర్యవసానమే ఇలాంటివన్నీ. బట్ నేను ఇప్పుడు ఏమీ ప్రూవ్ అవ్వకుండా దీని గురించి నేను మాట్లాడకూడదు యాజ్ హోమ్ మినిస్టర్. కాబట్టి విచారణ సాగుతుంది కాబట్టి విచారణలో ఏదైతే వివరాలు వస్తాయో దాన్ని బట్టి యాక్షన్ ఉంటుంది. ఫిర్యాదు చేశారు. So but I have seen her interview. So అందులో allegations are serious in nature. సో ఇదేమైనప్పటికీ కూడా కేస్ ఈజ్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. యూఈలో కేసు ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏం జరిగింది అనేది కూలంకషంగా చూసి మెరిట్స్ ప్రకారము కేసును ఫైనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ కొన్ని మీడియా కథనాల్లో దెర్ ఆర్ సీరియస్ అలిగేషన్స్ అగెన్స్ట్ సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్. సో అది కూడా డీజీ గారితో డిస్కస్ చేసి, ఎందుకంటే సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ మీద అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డీజీ గారితో డిస్కస్ చేసి ఎలా ముందుకు పోవాలనేది ఆలోచిస్తాం. అంటే ఇంతవరకు కూడా మనకు నేను నిన్న కూడా చెప్పాను, సో రిటర్న్గా మనకు ఎటువంటి కంప్లైంట్ కానీ ఏం రాలేదు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా కేస్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆ కేసుని క్షుణ్ణంగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. సో రిగార్డింగ్ అలిగేషన్స్ చెప్పాను కదా, అలిగేషన్స్ సంబంధించి డీజీపీ సార్తో మాట్లాడి విల్ టేక్ ఏ కాల్. ఎందుకంటే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ అందరి మీద అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు డిస్కస్ విత్ డీజీపీ సార్ అండ్ దెన్ విల్ టేక్ ఏ కాల్. అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్న కేసు పూర్వాపరాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాని మీద కేసు కొంత నచ్చింది, ఇంకా అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంది. సో ఏం జరిగింది అసలు ఏంటనేది మరొకసారి అది క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. సో యాజ్ పర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓన్లీ, ఏ విధంగా నిజం ఎలా ఉందో అలాగే జరుగుతుంది. మనం ఎవరు కూడా దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానాలు పెట్టుకోని అవసరం లేదు. యాజ్ పర్ ఫ్యాక్ట్స్ కేస్ విల్ బి ఫైనలైజ్డ్ యాజ్ పర్ ఫ్యాక్ట్స్. సజ్జన్ జిందాల్ అన్నట్టు రేప్ కేసు పెట్టింది ముంబైలో. ఆ కేసు వ్యవహారంలో ఏపీలో ఐపీఎస్ అధికారులే రాజీ కుదిర్చేందుకు అక్రమ అరెస్టులు చేశారు, అక్రమంగా రాజీ కుదిర్చేందుకు ప్రీప్లాంట్గా చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో బాస్ ఉన్నత ఆదేశాల మేరకే చేశారంటారు. అది మీ దృష్టికి వచ్చిందా? నేను కూడా చదివాను, పేపర్లో చూశాను, విన్నాను అంతా.